डी पंजाबी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू तो लैके हाजिर हाँ जी अज का लाइव प्रोग्राम अज की गल प्रोग्राम के तहत जी खास गलबात जिहदे लाइव अज चर्चा होएगी वो है जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका फेरी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਐਸਏ ਫੇਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ? देखो प्रधानमंत्री दी अगर अमरीका का दौरा होए और उहदे विच कुछ खास ना होया हो नहीं सकता। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री जाते हैं वो अपने आप एक बड़ा एक खास दौरा बन के उभरदा। और अमरीका का दौरा वो भी उत्थे दे प्रेजिडेंट जो बाइडन दे इनविटेशन दे उत्ते ये पहली बार हैगा जब कोई इंडियन लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं लीडर भी चेचे तौर ते फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस दे राही उस अमरीका का एक स्टेट गेस्ट बने। और उत्थे काफ़ी सारे डील्स भी एक्सपैक्टेड हैगी है, डिफेंस डील, ड्रोन डील, ईवन सैमी कंडक्टर्स के उत्ते एक चेचे तौर ते एक MOU साइन होने की संभावना हैगी है। और खास करके कौमंतरीय पद्धर ते अज की डेट विच ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲਸ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲਸ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਇਹ मतलब डील्स के हिसाब नाल जिस तरह आप इकनॉमिक कहने ने और एक पोलिटिकल जी 21वीं सदी के जोड़े समीकरण ने राजनीतिक क्योंकि अमेरिका के अंदर जो चल रहा है इस टाइम पर उत्थे बहुत स्ट्रोंग डिवीजन है उत्थों की पॉलिटिक्स के विच भी इतों। और जो चाइना वाला रोल आ रहा चाइना मास्को की नज़दीकी हो रही है जी वो सारिया जो चीज़ा ने उस दौरा डील और राजनीतिक दोनों तौर पर बहुत महत्व रखता है। डील्स की गल होंदी है तुसीं आपां इंडिया ने डिफेंस डील सारे तो बड़ा अमेरिका के नाल सीगा डिफेंस का चल 2008 पहली डील हुई है और उदों इन्होंने शुरू किया आपस। और अज देखो कि क्योंकि डिफेंस की डील बाकी व्यापार तो हो जाता है मैं कहना लेकिन डिफेंस जो तुसीं डिफेंस की अपने सैन्य रक्षा की जी काम करते हैं आपां उदों जो डील होंदी है वो बहुत ही भरोसे एक उत्थे देश नाल हो सकती है जिथे थोड़ा बहुत भरोसा है जी। चाइना बहुत बड़ा मैनुफैक्चर सीगा सब कुछ सीगा लेकिन चाइना की जी हुणे जिस तरह पिछे आया यूके च भी वो जो ईवन CCTV कैमरा लैके भी सवाल उठन लगे कि किते ना किते जो फितरत है चाइना की वो फितरत सामने ना आ जाए और वो रिलेशनशिप फर्क आता है। भारत की जी रिलेशनशिप अमरीका नाल एक विश्वास की बनी है। और तुसीं हिसाब ला लो 2014 नरेंद्र मोदी होरां ने जदों किता 8 दौरे अमरीका के होए ने 8 चों जिहड़े 3 ने वो तीसरा दौरा है जिहड़ा जो बाइडन होरां दे टाइम च होएगा। इस दे विच जदों वो जा रहे ने जबकि पहले जो जो बाइडन बने तो भारत और अमरीका की क्यास बड़े लगे कि ये रिलेशनशिप बिगड़ सकती है लेकिन जिस हिसाब नाल टैकल किया गया और अज वो डिफेंस का पिछले 2008 तो लैके हुण तक मेरे ख्याल $28 अरब के करीब है जो अज की डेट पहुँच गया है उन्होंने आपस डील। तो ये डील्स जड़ियाँ है आने वाले टाइम डिफेंस और टैक्नोलॉजी सारे तो बड़ी मैंने लगता कि डील तो इलावा जो एक नवा मसौदा तैयार हो रहा है एजेंडा सैट हो रहा है कि जिस तरह G20 का जो भारत के होना है सितंबर के उस क्योंकि चाइना सारे वो पहुंचणगे उन्होंने राष्ट्रपति शिनफिंग ने भी आना है उन्होंने उत्थे जो ये दौरा है ये अज इस बार का दौरा उहदी जिहड़ी भूमिका तय कर देगा कि वो जिहड़े आने वाले टाइम है जिहड़ा भारत और अमरीका का रिलेशनशिप है जिहड़ी पूरा कह लो कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उस चीज़ की एक मसौदा तैयार कर देगा आपस च उन्होंने रिलेशनशिप ना अगे ले जाने। जी जी राजीव जी
ਚੀਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਤਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਯਾਨੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਰੁਝੇਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। स्टूडेंट बन के मेरे को बहुत गर्व है कि यहाँ पे मोदी जी आते हैं, हम उनसे देख पाते हैं उनको, हम उनके लिए स्ट्रेंथ के साथ उनके लिए खड़े हो पाते हैं और बहुत गर्व लगता है हमारे भारत के लिए कि हमको भी यहाँ पे एक आवाज़ मिलती है और दूसरों को देखना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, भारत और अमेरिका में जो यूनिटी है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होती सही तरीके से। लेकिन ये जिस तरह से मोदी जी ने भारत को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, आज उसका ये उदाहरण है। यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है कि भारत और अमेरिका में भी यूनिटी हो सकती है। पहले हमेशा भारत और अमेरिका जो है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते थे। आज जो है भारत और अमेरिका, क्या भारत हर दुनिया में हर कंट्री के साथ दिखाई दे रहा है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लोकेशन पे हो सकती हूँ आज इस दिन के लिए। एज यंगर जनरेशन मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील होती है और गर्व फील होता है कि मैं यहाँ हो सकूँ आज। बहुत अच्छा फीलिंग है। वो विश्व कल्याण के लिए निकल पड़े हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं और विश्व में एक ही संदेशा, हिंदुत्व का संदेशा वो देने जा रहे हैं और वो विश्व कल्याण का संदेशा है। India, but now I'm American Indian. I live here, but I'm so proud of course, of my country where I right now. But being an Indian, I'm always proud of what Mr. Modi has been doing for all these years. And we are welcoming him with all our hearts open. Thank you so very much. मोदी जी गुजरात से है और वही हमारे प्राइड है, विश्व गुरु है वो, और and we are looking forward to having him here. We are very excited and we wish him well. और वो जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए आज इंडिया का जो पहचान है शायद मोदी जी के लिए, मोदी जी की वजह से ही है आज। और we are very 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 excited to have him here. We love you मोदी जी, प्रणाम। लोगों को ऐसा लगता है, देखो, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतवासी, भारतवंशी यहाँ रहते हैं, उनको भारत देश उनके हृदय में हमेशा रहता है। तो नरेंद्र भाई जब से आए हैं प्रधानमंत्री, तो सबको मालूम हुआ है, मेरा अकेला बात नहीं है। 33 मिलियन 3.3 करोड़ लोग हैं भारतवंशी जो सारी दुनिया में रहते हैं। सभी जगह उनका ये मानना है कि नरेंद्र भाई देश के लिए, देश की प्रजा के लिए हमेशा काम करते हैं। वो विजनरी है और एक्सिक्यूशन भी करते हैं और काम भी कराते हैं, खुद भी काम करते हैं, मंत्रियों से भी काम करवाते हैं इन अ टोटली नॉन करप्ट वे। तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश की बढ़ती आगे 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 ही होनी, और हम देखते हैं 9 साल में कि ये देश की बढ़ती कितनी हुई है। स्टूडियो 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਯੂਐਸ ਫੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ 14 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਜਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੋ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਆਨਰ, ਉਹ ਡੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ R&D ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ, ਇਹ R&D ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਈ। ਸੋ R&D ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, EMPLOYMENT ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵਧੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ R&D ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਯੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਗਰਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਖਬਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਛੇੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, UK ਵੀ ਹੁਣ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੇਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ H1B1 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਝਟਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਵਰਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਦਾ? ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸਮੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ कह लो कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है। भारत ने जरा एक क्वाड वाला जरा चलिया उसदे विच अगे आना, और उस तो बाद हुण जिहड़ी करंसी की गल चल रही है एक करंसी करती जाए साउथ एशिया वाली, ये चीज़ां इंपैक्ट तां कंट्रीज़ ते पांदियां ने। चाइना ते बहुत इंपैक्ट आएगा, डायरैक्ट सीधा इंपैक्ट चाइना ते आएगा। और देखो, अमरीका नूं ये भी पता है कि अजकल जिद्दां चाइना नाले मास्को दी क्लोज, रशिया इन्हां दी आपस क्लोजनेस हो गई है कि नेड़े होए ने, पर उन्हां नूं इंडिया नूं भी पता है कि ना ये भारत दे ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਤਟਸਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੰਮਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ असरदार होएगी इंस्टेड ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना नाले मास्को की रिलेशनशिप बहुत भरोसेमंद नहीं गिनी जाएगी किसी भी। ये जो भरोसा है उस पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ वर्ल्ड लेवल ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇਗਾ, और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ। ਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਹਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।